आदाब नाजरीन कोशर खबरनाम है बह गौहर कुछ तुंदिस खुदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिंस तफसील। अफगानिस्तान मौजूद सूरत हालस हवाले सपज आज नई दिल्ली मज आलपाची मीटिंग मुनक़द। यथ दौरान वज़ीर खारजा जयशंकर सिंध तरफ अफगानिस्तान मज मौजूद सूरत हालस हवाले जानकारी फराहमाई कर ये जन मुख्तलिफ जमूचों हिंदो लीडरों सहित तबादुल ख्याल सपुद। मीटिंग दौरान आव हिज़्ब इख्तिलाफ तरफ हुकूमत वन अफगानिस्तान मज हिंदू तो सिख महाजरीन गि भारतस मज शहरियत इन दिन तो मुल्की सलामती सह समझौत यून कर। ये जन अफगानिस्तान सहित हुकूमत क्या रवि रोज तमिच जानकारी हिज़्ब इख्तिलाफ सहित शेयर कर। मीटिंग में जानकारी दिवान वोन वज़ीर खारजा जयशंकरन अफगानिस्तान मज हालात सठा खराब तो अफगानिस्तान मज फसित भारतीय शहरियन हिंज महफूज वतन वापसी हिंज कोशिश लगातार जारी। तमो वोन मजीद दोहास मज अमरीका सहित करन आमुत वाद आव न तालिबान तरफ निभावन तो यह वजह अफगानिस्तान मज सपद हालात सठा जल्द तब्दील। 3.5 hours. 37 leaders of 31 parties were there. Almost everybody spoke, and there was I had done Praladji and I had done some introductory remarks. Foreign Secretary gave a detailed presentation after that. Then there were clarifications and comments on the presentation and on the views of parties on the situation in Afghanistan. I responded to everybody's comments individually, and the message which we all want to give you, all of us political parties, including the government, is that on this matter we all have a very similar view. We have a strong national position on Afghanistan. The friendship with the Afghan people is something which matters to all of us. So we approach this situation very much in a spirit of, I would say, national unity. So there were concerns. Most of the questions and issues were about evacuation. I shared with them that we have under Operation Devi Shakti done 6 flights. The latest flights was this morning, which took off at 3 o'clock. We have brought back most of the Indians, but not all of them. There are still a few out there. Some of them could not make it for the flight yesterday. But definitely we will try and bring out everybody. We have also brought out some Afghan citizens who wanted to come to India at this point of time. We have tried to address many of the other issues, like by instituting an e-visa policy. So the overall sense was that government is very, very strongly committed to ensuring the full evacuation as soon as possible, and also saying that in terms of any international decisions which are made, any gatherings which are there, that our diplomacy, our role, our interests are recognized. We are in touch with many partners. There will be many more meetings in the coming days. I think some of you know, last 2 days President Putin and Chancellor Merkel spoke to Prime Minister. There will be, I think, some other calls at his level. There are many other foreign minister calls at my level. So there will be a lot of activity on the Afghanistan front. But at the moment, as I said, our focus is on evacuation, and the government is doing everything to ensure that we bring back our people. Thank you very much. नहीं, ऐसा है, आप वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में, जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस रखना। नेशनल कॉन्फ्रेंस मामन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल सिंध तरफा मरकजी हुकूमत नुक्तचीनी करान वन मरकजी सरकार पज वादी हिंदन लुकन सहित बेहतर सलूक अपनाउन ताकि लुकन मज एतमाद दोबारा बहाल कर। और वक्त दूर नहीं है कि मरकजी सरकार को जो है
इस बारे में संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। अखबारों में भी इस किस्म की बातें आती हैं, बड़े बड़े अफसर जो हैं वो भी कहते हैं कि आपने रवैया बदलाना है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपने इस वक्त तक रवा रखा है आपने बदलाना है और उनको शामिल हाल करना है। यहाँ तक कि इनके बुलंद बांग जो 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 दावे थे, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, ये ज़बानी जमा खर्ची है। अपने आप को तसल्ली देना, जो कट्टरपंथी हैं, जो मुस्लिम मुखालिफ हैं, जो उसकी कमी नहीं है आज का मौजूदा मरकजी सरकार में, उनको खुश करने के लिए इस किस्म की बात जो ये ज़बानी कह रहे हैं वो ज़मीन पे है नहीं, और वही ये लोगों के हलक के नीचे डालना चाहते हैं। लेकिन लोग आज समझदार हैं, इनका प्रोपेगेंडा, इनका झूठ इनके ही जो है इनके गले पड़ जाएगा। एक वक्त इन्होंने इसकी सफाई अवाम के सामने देनी है। ये जो भी ये इस वक्त कदम उठा रहे हैं, जो भी ये इस वक्त बयानबाजी कर रहे हैं, वो एक तो नुकसान यहाँ हो ही रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, उससे हिंदुस्तान जो सबसे बड़ी जमहूरियत है और दूसरा बड़ा सबसे मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया में है, वो भी नुकसान उठा रहा है। और जो हमारा कानूनी और आईनी रिश्ता था बिलखुसूस दफ़ा 370 और 35 से उसको बहाल किया जाए, तभी जाके लोग यहाँ इत्मीनान का सांस लेंगे और अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है पुरअमन तरीके से गुजर बसर करेंगे। जम्मू कश्मीर एक हल तलब मसला है दोनों ममालिक के दरमियान, और उसकी शाहिद अक़वाम मुत्तहिदा की जो है अक़वाम मुत्तहिदा है, और कई मीटिंगें जिन्होंने आपस में की हैं। इसको तूल देने से हमें तो नुकसान, हमारा खून बह ही रहा है, हम नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन इससे हमारी मरकजी सरकार जो है उसको भी समझना चाहिए ये रास्ता झूठ का किसी को फ़ायदा नहीं देगा। हकीकत पसंदी से काम ले लीजिए और ये मसला सुलझाने के लिए संजीदगी के साथ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे ये लगे कि आप ये मसले का हल। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर मुजफ्फर अहमद शाह सिंह तरफ कंगन गांधरबलस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस करान वोनमु भारतीय जनता पार्टी तरफ मुल्कस मज वादी हिंदन लुकन मुतलिक गलत तौसरात यमन पैद कर तमो वो मजीद 5 अगस्त 2019 के फैसले पत पाकिस्तान सलाह चीन सत कत बात करें जरूरी। आप जिस तरीके से यहाँ पे अपने ही फ्लैग की, हमारे ही फ्लैग की बेहरमती करवाते हैं, अंडर द बैरल ऑफ द गन आप झंडा चढ़वाते हैं, हालांकि यहाँ पे हिंदुस्तान का तिरंगा 1947 से लहरा रहा है। ये क्या बात कर रहे हैं कि आज से लहरा है क्या? वो ये गलत तासुर देते हैं पूरे मुल्क में, क्योंकि इनका इस वक्त अनफॉर्चुनेटली फॉरेन पॉलिसी भी फेल हो गई, लोकल गवर्नेंस फेल हो गई। तो अगर उसको हम निशानदेही करते हैं कि भाई प्लीज सेट दिस मैटर राइट, प्लीज सेट द मैटर राइट विद पाकिस्तान। पहले तो 5 अगस्त 2019 से पहले आपका इशू था यू हैव टू ओनली डील विद पाकिस्तान। आफ्टर 5 अगस्त 2019 यू हैव टू डील विद चाइना, दैट इज अ रियलिटी। तो भाई हम यहीं रह रहे हैं, 150-200 किलोमीटर दूर पे चाइना है, तो मैं बात नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? आपने बेहरमती की है कॉन्स्टिट्यूशन की, आपने बेहरमती की है अपने फ्लैग की, आपने बेहरमती की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जिसकी गारंटी है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। सो प्रोसिक्यूशन मुझको होगा कि आपको होगा? वक्त यही बताएगा कि प्रोसिक्यूशन किसको होगा। ये मैं अपने बीजेपी के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि आप यहां घूम रहे हैं, गाम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर अंडर द बैरल ऑफ द गन खुलेआम यू आर नॉट वेलकम हियर। सीधी बात, यू आर नॉट वेलकम हियर। यू आर वेलकम ओनली जब आपके साथ पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स हो, तभी आपको वेलकम यहां चारों जगह किया जाता है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी मजबूरन आना पड़ता है आपके पास, अदरवाइज दे डोंट वांट यू हियर। जिस दिन इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में ये हमारी ये अर्जी सामने आ जाएगी, मैं अपने बीजेपी के अपने भाइयों से, जो भी दोस्त हमारे हैं, उनसे बड़े मोतबाना तरीके से कहूँगा, बुरा ना मानिएगा, जिस दिन वहाँ पे ये काम शुरू हो जाएगा आपके सुप्रीम कोर्ट में, आपकी दुकान यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट में बंद हो जाएगी।
آل جین کی سیلف ہیلپ گروپ انجینئرس گروپ کے صدر سند طرفہ حالیہ جموں کشمیر انتظامیہ طرف نن آمتس فیصلس پہ کت کران ون انتظامیہ پز ریٹائر سپدمتو انجینئرو بجائے نین ڈگری یافتہ بے روزگار انجینئر روزگار فراہم یون کرنے تہ پاو ژت حکومت طرف فیصلہ نن آمت محکمہ دیہی ترقی مز انجینئرن ہز کمی کن ین ریٹائر سپدمت انجینئر دوبارہ اپوائنٹ کرنے. ریسنٹلی گورنمنٹ نے ایک ڈیسیژن لیا ہے کہ ہم رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ڈیو ٹو دا شارٹیج آف انجینئرس ریٹائرڈ اے ڈبل ایز ریٹائرڈ اے ایز ریٹائرڈ جی ایز کو ری امپلائمنٹ کریں گے. ہم آپ کے وسط سے گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ ریٹائرڈ انجینئرس کو واپس ری امپلائمنٹ کریں گے, جب کہ ہمارے پاس یہاں پہ UT-J&K میں اس وقت کم سے کم 70-80 ہزار ان امپلائڈ انجینئرس ہیں, اور یہ 70-80,000 انجینئرس جو اس وقت ان امپلائڈ ہیں, اگر ان میں سے وہ ایک ٹیلنٹ یوتھ کو انگیج کریں گے دیٹ ول بی دا بیٹر فار دا J&K گورنمنٹ. اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک اسکیم لانچ کی تھی ان امپلائڈ انجینئرس کے لیے 2003 میں, جس کا نام دیا گیا تھا سیلف ہیلپ گروپ آف انجینئرس. اس سیلف ہیلپ گروپ آف انجینئرس کو انہوں نے اس میں ان کو کم سے کم تقریباً 30,000 لڑکے اس میں انگیج ہو گئے تھے. آل آف اے سڈن لاسٹ ایئر بھی اس کو ابالش کیا گیا اس اسکیم کو. جب ہم روڈز پہ آ گئے, ہم نے گورنمنٹ سے یہ کہا کہ آن واٹ ریزن دے ابالش دس اسکیم, تو گورنمنٹ کے پاس کوئی ریزن نہیں تھا. انسٹیڈ آف دیٹ پھر ہمارے یہاں پہ جو نئے LG صاحب آ گئے, جناب منوج سنہا صاحب, ہی از آلسو فرام دا ٹیکنوکریٹ بیک گراؤنڈ, اینڈ انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی دی کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے اور یہ کمیٹی اس کو ایگزامن کرے گی. اور کمیٹی بنائی گئی انڈر دا چیئرمین شپ آف بھٹناگر صاحب. اس کمیٹی نے رپورٹ بھی سبمٹ کیا گورنمنٹ کو, لیکن آج تک اس رپورٹ کا کوئی نتیجہ نہیں, کوئی رزلٹ نہیں. سینٹرل یونیورسٹی میں زیر تعلیم B.Tech سیکنڈ سیمسٹر کے طالب علموں طرف سرینگر پریس کالونی میں احتجاجی مظاہرہ کورمت, یا دوران احتجاجس من شامل طالب علم انصاف فراہم کرنے منگ کران. احتجاجس من شامل طالب علموں طرف ون آمت زِ انٹرنل اسسمنٹ بنیاد پہ گھن تمن پرموٹ ین کرنے تو UGC گائیڈ لائنز پہ عمل کرت گھس تمن یون انصاف فراہم کرنے. We want UGC guidelines. 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 ہم سینٹرل یونیورسٹی B.Tech سیکنڈ سیم کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور ہمارا یہ پرامن مظاہرہ جو یہاں پہ ہو رہا ہے یہ UGC کے گائیڈ لائنس کو لے کر ہے. UGC کی گائیڈ لائنز ایسے آئی ہے کہ انٹرمیڈیٹ سیمسٹرز جو ہے فرسٹ اینڈ سیکنڈ سیم کے ہم اسٹوڈنٹس ہیں, تو ان کو پروموٹ کیا جائے آن دا بیسس آف انٹرنل اسسمنٹ, جو کہ سینٹرل یونیورسٹی اس کو حرکت میں نہیں لا رہی ہے. باہر سے آرڈرز ہے کہ UGC کی طرف سے کہ یہ ہو تو وہ آن سائٹ ایگزامینیشنز کنڈکٹ کرے. پہلے سیم کا پروموشن دیا بٹ آن دا بیسس آف سیکنڈ سیم, بٹ وہ غیر پارلیمانی ایکٹ ہوا یونیورسٹی کا, کیونکہ UGC کی گائیڈ لائنز وہ ہے ہی نہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ UGC کی گائیڈ لائنز فالو ہو, ہمیں پروموشن ملے دونوں سیمز میں آن دا بیسس آف انٹرنل اسسمنٹ جو ہم لوگوں نے دیے ہیں. اور ہم اپیل کرتے ہیں گورنر صاحب اور ڈیوکام صاحب سے کہ وہ اس مسئلے میں دیکھیں, اور ہمیں اس بیوروکریسی اور گورنمنٹ پہ پورا بھروسہ ہے کہ ہمارے جو یہ مسائل ہے یہ انجام پہنچیں گے. کشمیر PHE جوائنٹ ایمپلائز ایسوسی ایشن طرف آواز سرینگرس مز احتجاجی مظاہرہ کرنے کے دوران ملازمن انتظامیہ تو متعلقہ محکمن خلاف اعلیٰ حکامن خلاف تہ نعرہ بازی آئی کرنا. ات موقع پہ احتجاجس من شامل ملازم تنخواہ واگزار کرنے مانگ کران. ملازمن ہند ون تم پتمو کینچو وریو پہ تنخواہ نش محروم یم کن تم مشکلات مز ہین آئی. احتجاجس من شامل ملازموں طرف تنخواہ واگزار کرنے تو مستقلی ہز مانگ دہرامت. ہمارے مطالبات کو پورا کیا جائے, خاص کر تنخواہ کی واگزاری. جو سرکار نے جو خاص کر PHE کشمیر کے چیف انجینئر نے اپنی کرسی بچانے کی خاطر ہم لوگوں کو بلی کا بکرا بنانے کی کوشش کی اور ہم لوگوں کو قربان کرنے کی کوشش کی, ہم اس تنخواہ کا مطالبہ کر رہے ہیں. سرکار سے ہماری اپیل ہے تنخواہ واگزار کرے. تنخواہ اگر واگزار نہیں کیا گیا تو ہم اپنے پروگرام میں شدت لائیں گے. کیجول لیبرس ایسوسی ایشن فارسٹ طرف آز کولگامس مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت, یا دوران احتجاجس من شامل ملازم نعرہ بازی کران.
ات موقع پہ احتجاجس من شامل ملازمو طرف ون آمت یودوے تہ محکمس من پتمو کہیو وریو پہ پن فرائض سان انجام دان تاہم تم پتمو کہیو وریو پہ تنخواہ نش محروم یم کن تہ مشکلات مز ہین آمت احتجاجس من شامل ملازمو طرف تنخواہ واگزار کرنس تو منیمم ویجز ایکٹ لاگو کرنے مانگ کران. آج کا جو پروٹیسٹ رکھا ہے یہ اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں, چاہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہیں, لینڈ اونر ہیں, ان کا جو مسئلہ ہے وہ پچھلے لگاتار 10-15 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, لیکن پچھلے 7-8 سال سے ان کو سیلری نہیں دی جا رہی. یہ بڑی دکھ کی بات ہے. جب یہ لوگ کام کرتے ہیں تو سیلری سے ان کو محروم کیوں رکھا گیا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سب سے بڑا اگر ڈیفالٹر یہاں اس میں ہے جو یہاں کے ڈی ایف او صاحب ہیں. ہم پیچھے وہاں فارسٹ کو بھی ملے تھے, چیف کنسلٹیٹر صاحب کو بھی ملے تھے. ہم نے سارا یہ تفصیلاً بتایا تھا کہ ان کی اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو ان کو سیلری کیوں نہیں دی جا رہی. شیرابل پٹن کے لوکو طرف احتجاج کرت شکایت باوان ورمت یدوے علاقہ من چنہ باپت آبچ ویسے کن لوکن مشکلات تو لوکن صاف چنہ آب فراہم کرنے باپت کہیائے پھر محکمہ جل شکتی کن حکامن ون آو تاہم آو ناز تام علاقہ مز آبچ ویسے دور کرنے یم کن مقامی لوک ناصاف آب استعمال کرنس پہ مجبور سپدن. مقامی لوکو طرف انتظامیہ متعلقہ محکمہ منگ کرنا آمز علاقہ مز گژھِ چنہ باپت صاف آبچ ویسے دور ین کرنے یوت زن لکن مزید مشکل ویترین پین. ہم چنا بل سے ہیں, یہاں پہ پانی کی بہت قلت ہے. ویسے ہم ماں بہن ایسے روڈ پہ نہیں آنے چاہیے لیکن ہم مجبور ہیں آنے کے لیے. ویسے بھی یہاں پہ جو بڑے ہیں مطلب بزرگ وہ بھی نہیں مطلب کچھ بھی نہیں کرتے. ہم 1000 بار آئے روڈ پہ, ہر جب بولتے جاؤ گھر پانی آئے گا, پھر 2 دن تک پانی آتا ہے, چوتھے دن پانی غائب ہو جاتا ہے. پھر لاسٹ میں جب پھر سے آتے ہیں یہاں پہ بولتے جاؤ گھر پانی آئے گا, پھر پانی کی ٹینک بیچتے ہیں اس میں گندا پانی ہوتا ہے. یہاں کا اتنا بڑا دریاب ہے وہاں پہ اتنا گندا پانی ہے, تھوڑا سا پانی ہے. دیکھو نا مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں آتی ہے یہاں پہ روڈ پہ, یہ تو شوبھا نہیں دیتا نا عورتوں کو روڈ پہ آتی. ابھی اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ بالکل ایل جی صاحب کے ڈائریکشنز ہے کہ گھر گھر پانی دے دو, اس حوالے سے پی ایچ ای محکمہ پھر یہاں نہیں آتا ہے. کوئی نہیں آتا ہے, کوئی نہیں, بس ہمیں یہ بولتے ہیں بہلا بسلا کے گھر بھیجتے ہیں, پھر لاسٹ میں کوئی آتا ہی نہیں. ہماری گاؤں کی طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. دیکھو نا ساری مطلب بوڑھی عورتیں روڈ پہ آئے, مجبور ہوئے ہیں. یہ اگر گھر میں پانی ہو تو بیٹھتے ہیں. پہلے دن آتا تھا اچھے سے پانی, لیکن بیچ میں ایسے گائے پانی ہو گیا. اب ایل جی صاحب کی آپ کی کیا ریکویسٹ رہے گی؟ بس یہی بولتے ہیں ہمیں پانی دو, ہمیں مجبور مت کرو روڈ پہ آنے کے لیے. ابھی تو ہمارے سے آرام سے بول رہے پانی دو, ورنہ ہمیں مطلب پھر ایسا کچھ راستہ اپنانا پڑے, پھر بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے مہربانی کر کے ہمیں پانی دو. پلوام پہ شادی مرگ تام سڑکیں خستہ حالی ہز شکایت باوان مون ڈرائیورو تو مقامی لوکو سڑکیں خستہ حالی ست مقامی لوکن پھیرنس تھورنس من مشکلات ویترین پیون تو یوڑوے مقامی سڑکیں خستہ حالی دور کرنے باپت تات مرمت کرنے باپت کہیائے پھر محکمہ RNB کن حکامن ون آو تاہم چھن سڑکیں مرمت کرنے آمت. مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنے آمت سڑکیں شیر پور حوالہ گھن قدم ین تلن یوت زن لکن بتھین ول مشکل دور ین کرنے. میرا نام زاہد ہے, ربگامہ سے ہوں. میں SCM میں پڑھتا ہوں سر. اتنا خراب سڑک ہے, جہاں سے یہ خراب ہے بیلو سے ٹھیک ہے. مہربانی کر کے میری DC صاحب سے اپیل ہے کہ وہ یہ سڑک کرے. 7 بجے کلاس ہوتے ہیں, 7:30 ہم یہاں پہنچتے ہیں. ٹھیک, آدھا گھنٹہ ہم کو لگتا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ کیا اپیل رہے گی ایڈمنسٹریشن سے؟ سر ہم کو یہی چاہیے سڑک ٹھیک چاہیے. My name is Arna and I am from Drabgaon. اچھا, And جب ہم صبح آتے ہیں تو بیلو سے مطلب پوری خراب ہے یہاں تک. ٹھیک سر, ہمیں دیر بھی ہوتی ہے بہت زیادہ, اینڈ ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں. اور ہمیں اسٹیڈیم میں کلاس دیتے ہیں 20 سے 8, اینڈ بہت خراب سڑک ہے کہ اس کی وجہ سے ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں. سر میں 8 PM کو مطلب ہر روز پہنچتی ہوں. کلاس آدھا گھنٹہ دیا ہوتا ہے سامنے, اور مجھے ڈانٹ بھی پڑتی ہے کہ کیسے دیر بعد آتی ہے. اس لیے ہمیں ہماری ایڈمنسٹریشن سے اپیل ہے کہ ہمیں اس کو ٹھیک گاڑی تھی ختم جناب, اچھن ہٹاو کھانس وات آج 3 ؤری ونان سارے کران اپیل ہے سڑکی کہین کران سڑکہ متعلق کتھ. سہ وچ تو بدلن گامن مجھ تمام کوچن تام سڑکہ میڈم ترٲیِتھ. اچھا گاڑین تیٖژاہ پرابلم رۄپیہِ چھِ أسۍ زیادٕ کھاران یورٕ.
500 रपये गाड़ लगा अगर पट फुट 1500 रपये गसान गाड़ी नुकसान करो तो करो क्या लग तावन कन चौचन लग भरा तावन कन चौचन मान गई तावन कन चौचन वन कालते अकिस अफसरस सह वन फंडस कहें वोसमुत। शुमाली कशीर हिंद दीवान बाग बारामुला इलाके लोको तरफ शिकायत बावान वोरमुत योदवे वरी 2009 मज गवर्नमेंट हाई स्कूल इमारत पे काम आई शुरू करने ताहम नामालूम वजूहातों किन आज तान इमारत मुकम्मल करने आमत यम किन इलाकन तलब इल्मन सठा मुश्किलात वेतरन पेवन लुकन हुंद वन लछवाद रुपयन खर्चन बावजूद ति इमारत नामुकम्मल तिमो कर एलजी इंतजामिया अपील अत मामलस मज गि मुदाखलत इन कर तो स्कूल इमारत गि मुकम्मल इन कर। जहाँ तक इस हाई स्कूल देवाबाग बारामुल्ला का ताल्लुक है, जैसा आपने फरमाया कि ये 1905 में इसको तमीर हुई थी, तो तब से लेकर अब तक इसने बारामुल्ला में बहुत सारी सर्विसेज अंजाम दी। मिसाल के तौर पर उन दिनों यहाँ 2 ही स्कूल हुआ करते थे, या तो एक सेंट जॉर्ज स्कूल या ये हाई स्कूल बॉयज बारामुल्ला। जहाँ तक इस टाउन बारामुल्ला का ताल्लुक है, जितने भी यहाँ के स्कॉलर्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, इंटेलेक्चुअल्स है, उन्होंने या तो सेंट जॉर्ज से तालीम हासिल की है या इस मकामी स्कूल से तालीम हासिल की है। लगभग 2008 से ये जो बिल्डिंग है आप इसको देख रहे हैं, ये बिल्कुल वैसी वैसी। अब इस सिलसिले में हमने मुकामी तौर महल्ला देवाबाग की इंतजामिया तमाम जिम्मेदारान जो है एडमिनिस्ट्रेशन में उनसे रब्ता कायम किया था। उस वक्त की हुकूमत से रब्ता कायम किया था कि इसको जो ये इनकम्प्लीट वर्क है इसको कंप्लीट किया जाए, लेकिन अब तक इसमें कोई पेश रफ्त नहीं है। अब हम आपकी चने की वसादत से फिर इस वक्त की लोकल इंतजाम गवर्नमेंट की आगे से गुजारिश करना चाहते हैं कि स्कूल की जानिब खुसूसी तवज्जो देकर इसका जो ये इनकम्प्लीट काम है इसको तकमील तक पहुँचाने में अपना रोल कायम करें। कश्मीर यूनिवर्सिटी तरफ ये रात मुनक्कद कन्वोकेशनस दौरान नुमाया कारकर्दगी खावन वालन तलब इल्मन मज गोल्ड मेडल बगरनाय तत जनूबी कशीर हिंदिस अशमुकाम इलाकस सत तोलुक थावन तो कानून डिग्री हासिल करन वाजिन एडवोकेट रूबी जान ते शामिल। अत मौकस पे योदवे तिमो अल्लाह ताला सुंद शुक्रिया अदा कोर तत वोन तिमो ज तिहंज अथ कामयाबी मंचो तिहंदन घर वालन तो तिहंदन वस्तादन हुंद सपोर्ट शामिल। मेरा नाम रूबी जान है। मैंने फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर बैच 2016 में टॉप किया था, जिसके हवाले से मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा गया। तो मैं इस हवाले से पहले तो अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा। अपने टीचर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपनी फैमिली की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इस पूरे सफ़र में बहुत सपोर्टिव रहे। मेरी यही मैसेज रहेगी कि जैसा कि हम कश्मीर में देख रहे हैं जो यूथ है, स्पेशली जो एजुकेशनल सेक्टर है, ये बहुत सफ़र कर रहा है इन चीज़ों से। तो मेरा मैसेज उन लड़कियों के लिए, मेरे भाइयों के लिए यही रहेगा कि हमें मेहनत करनी है, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। हमें गोल ओरिएंटेड रहना है। हमें जो हम देख रहे हैं हमारा जो यूथ तबका है ये ड्रग्स की और एडिक्ट हो रहा है, बाकी गलत चीज़ों की तरफ जा रहा है। तो मेरा यही है कि ये चीज़ें सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन इन चीज़ों से नहीं होगा किसी भी मसले का। हमें बहुत फोकस करना होगा अपनी पढ़ाई पे, तो इन चीज़ों से ही ये सब पॉसिबल हो सकता है। नवदल त्रालस मंशाज मशहूर नवनागस पे पंडित बरादरी तरफ खसूसी पूजा पाठ आमच करने या दौरान कोविड मद्देनजर थवित योदवे तकरीब मुख्तसर आय करने तथ पूजा पाठ दौरान पंडित बरादरी तरफ अमे हवाले मुसलमान बरादरी मुबारकबाद पेश कोरमुत येलि जन जम्मू कशीर मज बेहतर हालात अमुन तो बोय बंदुत बरकरार रोजनस हवाल ते दुआ करन। अत मौकस पे कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेंद्र सिंह चन्नी थे मौजूद। आज के इस मोतबर त्यौहार के दिन पे सभी लोगों को खुसूसन ताल की सारी बरादरी बिला इम्तियाज मजहब मिलत मैं इस पाक और मोतबर दिन के लिए
उन सभी को अपनी तरफ से सलाम अर्ज करके आज के दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक आज के दिन का ताल्लुक है, जैसे कि आप अभी बता रहे थे, ये मुंसलिक है श्री अंबरनाथ देव महाराज की यात्रा के साथ, जो पिछले महीने श्रावण के पूर्णमासी पर इख्तिताम पजीर होता है। दर्शन उस दिन वहाँ पे होते हैं। उसके बाद 4 योम, आज दूसरा महीना जो भादुल महीना आया है, कृष्ण पक्ष जिसे कश्मीरी में घट पक्ष हम बोलते हैं, आज की 4थी तारीख जो इस महीने की है, जिसे हम श्रावण भाद्र कृष्ण पक्ष चोरम और नावदल चोरम के साथ कश्मीरी पंडित इस दिन को याद करते हैं, मनाते हैं। ये सदियों की परंपरा है। कश्मीर में जो ये हालात खराब है, उनमें खुशगवारी और बेहतरी लाने के लिए खुदावंद ताला बारी ताला से अर्ज करी, दुआ करी कि ये हालात सुधर जाए, मामूल पे आ जाए, लोग मामूल की जिंदगी दोबारा बसर करने शुरू करें। सबसे पहले कि आज इस शुभ अवसर पर मैं मुबारकबाद करूंगा सबको कि ये यात्रा जो थी इस बारी उस तरीके से हुई नहीं, क्योंकि कोविड था। हालात को मद्देनजर रख के SOPs को फॉलो करके और गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया कि आम जनता जो है वहाँ पे नहीं जाएगी, लेकिन कम तादाद में यहाँ कश्मीरी पंडित और भी यहाँ पे आते, लेकिन इन्होंने भी एक SOP को फॉलो किया और जो इनकी कमेटी के सदस्य हैं और ये बाकी चीदा लोग हैं वो यहाँ आके और इस ट्रेडिशन को इन्होंने कंटिन्यू करने की कोशिश की। तो मैं यही कहूँगा, हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आने वाला कल जो हो बहुत अच्छा हो, हमारे लिए ऐसा ही खिलता फुलता रहे। सारे जितने बाग के मेवे यहाँ पे थे, हिंदू, पंडित, सिख, मुसलमान, वो सब इसी तरीके से फिर यकसा यहाँ पे आके रहें और ये अपने अपने घरों में आए। इनकी हिफाजत जो है यहाँ की आवाम है, इनकी हिफाजत यहाँ की सरकार है, और अगर ये यहाँ पे आते हैं तो हमारे चांद लगेंगे और हमारी जो कम्युनिटी हमसे दूर हुई है, हमें खुशी होगी कि ये लोग फिर यहाँ पे आपके इन ट्रेडिशनों से ही अपने घर तक पहुँचे। नाजरीन सितवत कोशर खबरनामा आंद तो प्रोग्राम 5 का पंच पेश करें। निशफा गौहर में दियो इजाजत, खुदा सवाल।